Hello students, in this video we are going to discuss a named reaction called Wood's reaction. We are going to discuss Wood's reaction. What is Wood's reaction? When alkyl halide is heated with sodium metal in the presence of dry ether, then alkane is formed. So what is Wood's reaction? When alkyl halide, alkyl halides are denoted by Rx. The alkyl halides are denoted by Rx. When heated with sodium metal in the presence of dry ether, then alkane is formed. This is called Wood's reaction. What is Wood's reaction? When alkyl halide is heated with sodium metal in the presence of dry ether, then alkane is formed. When alkyl halide is heated with the sodium in the presence of dry ether, then alkane is formed. This is called Wood's reaction. Okay. Example. When methyl chloride is heated with sodium metal in the presence of dry ether is taken as diethyl ether is taken as E2O. Then we get ethane along with 2 moles of NaCl. One more example. When ethyl chloride is heated with sodium metal, in the presence of dry ether, then what happens? Then normal butane is formed. This is called normal butane. When isopropyl chloride is heated with sodium metal, then it forms what? Then it forms CH3 here, CH single bond, that is CH3 and CH3. So this is formed. So it is also known as 2,3-dimethyl butane. Thus in all these cases, this is the alkane with 2 carbons. This is alkane with 4 carbons. This is alkane with 6 carbons. This is a symmetric alkane. Symmetric alkane is formed. What kind of alkane is formed? Symmetric alkane. Now I will explain the Wood's reaction once again. When alkyl halides are heated with sodium metal, then what happens? Alkane is formed. Now when alkyl halide is heated with sodium metal, then alkane is formed. This is a new bond formed. Here is a new bond formed. New bond developed. Okay. Thus alkanes with even carbons or symmetric alkanes are formed. Now we are going to discuss
The mechanism of Wood's reaction. Mechanism of the Wood's reaction. The mechanism of Wood's reaction follows. There are two mechanisms. Mechanism of Wood's reaction. The mechanism of Wood's reaction is mechanism of Wood's reaction follows two. One is free radical mechanism. Another one is ionic mechanism. Free radical mechanism, ionic mechanism. Wood's reaction follows two mechanisms, either free radical mechanism or ionic mechanism. Now we are going to discuss free radical mechanism. What is free radical mechanism? Now, first, the sodium metal ionized to give sodium plus ion and electron. Now the alkyl halide, let us take ethyl chloride. Ethyl chloride do what? Now ethyl chloride undergo homolytic fission. Homolytic fission means what? Actually this bond is formed by contributing one electron each. Carbon contribute one electron, chlorine contribute one electron. They contribute one electron each and they share the bond equally. When homolytic fission, that means the electrons are shared equally. అంటే ఎవరి ఎలక్ట్రాన్ వాళ్ళు తీసుకుంటున్నారు. ఎవరి ఎలక్ట్రాన్ వాళ్ళు తీసుకున్నప్పుడు దెన్ ఫామ్ అయినటువంటి వాటిని ఫ్రీ రాడికల్స్ అంటాం. ఇది ఒక ఫ్రీ రాడికల్. అండ్ క్లోరిన్ ఫ్రీ రాడికల్ కూడా వస్తుంది. బట్ క్లోరిన్ ఫ్రీ రాడికల్ ఏం చేస్తుంది? ఈ ఎలక్ట్రాన్ తీసుకుంటుంది. ఈ ఎక్స్ట్రా ఎలక్ట్రాన్ నేను ఇలా తెలియజేస్తున్నాను. సో ఈ ఎక్స్ట్రా ఎలక్ట్రాన్ వల్ల ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ నెగటివ్ చార్జ్. ఏ చార్జ్ వచ్చింది దానికి? నెగటివ్ చార్జ్. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, హోమోలైటిక్ ఫిషన్. హోమోలైటిక్ ఫిషన్ అంటే అర్థం ఏంటి? దట్ ఈస్ ఎవరి ఎలక్ట్రాన్ వాళ్ళు తీసుకుంటూ బ్రేక్ అయితే దాన్ని హోమోలైటిక్ ఫిషన్ అంటాం. సో హోమోలైటిక్ ఫిషన్ జరగడం వల్ల ఇథైల్ అనే ఫ్రీ రాడికల్ అండ్ క్లోరిన్ అనే ఫ్రీ రాడికల్ వస్తాయి. ఈ క్లోరిన్ ఎలక్ట్రాన్ తీసుకొని Cl- గా మారిపోయింది. ఆల్రెడీ తనలో 6 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. ఇవి రావడం వల్ల ఇది 8 ఎలక్ట్రాన్ స్పీషీస్ గా మారిపోతుంది. ఈ ఇంటూ అంటే ఈ ఎలక్ట్రాన్ తెలియజేసే ఇంటూ ఇది. క్లియర్? రెండవ స్టెప్ లో ఇప్పుడు రెండు రియాక్షన్ జరగడానికి అవకాశం ఉంది. దట్ ఈస్ 1 కాంబినేషన్ రియాక్షన్. కాంబినేషన్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఇథైల్ అనే ఫ్రీ రాడికల్స్ ఏర్పడ్డాయి కదా. ఇలాంటి రెండు ఫ్రీ రాడికల్స్, ఇదొక ఫ్రీ రాడికల్, మరొక ఇథైల్ అనే ఫ్రీ రాడికల్, రెండు కంబైన్ అవుతున్నాయి. ఇవి రెండు కంబైన్ అయితే then we get the alkane. What is the alkane? చెప్పండి. ఈ రెండు కంబైన్ అవుతున్నాయి. ఇవి రెండు కంబైన్ అవడం వల్ల వీటి మధ్య న్యూ బాండ్ డెవలప్ అయింది. న్యూ CC బాండ్. దిస్ ఈస్ ద న్యూ CC బాండ్. దస్ మనకు వచ్చింది నార్మల్ బ్యూటేన్. ఏమొచ్చింది? కాంపౌండ్ నార్మల్ బ్యూటేన్. దిస్ ఈస్ ద మేజర్ ప్రోడక్ట్. ఇట్ ఈస్ ద మేజర్ ప్రోడక్ట్. ఎక్కువ మాలిక్యూల్స్ నార్మల్ బ్యూటేన్ గా మారిపోయాయి. నౌ దీనిలో ఇంకొక రియాక్షన్ ఉంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ disproportionating reaction. Disproportionation. Second one is disproportionating reaction. What is disproportionating reaction? చూడండి, ఇథైల్ అనే ఫ్రీ రాడికల్
మరొక ఇథైల్ అనే ఫ్రీ రాడికల్ దగ్గరికి వెళ్తుంది. మరొక ఇథైల్ అనే ఫ్రీ రాడికల్ దగ్గరికి వెళ్తుంది. దీనివల్ల ఏమవుతుంది, దట్ ఈస్ సో మేబీ ఇక్కడ హోమోలైటిక్ ఫిషన్ జరిగిపోయి ఇది రెండు ఫ్రీ రాడికల్స్ గా విడిపోతాయి. నా ఇవి రెండు కలుస్తాయి. ఇవి రెండు కలిసినప్పుడు ప్రోడక్ట్ ఏమవుతుంది చెప్పండి, CH3 CH2 డాట్ డాట్. నౌ దిస్ ఈస్ ద హైడ్రోజన్ అటాచ్, న్యూ హైడ్రోజన్. అండ్ ఇది హైడ్రోజన్ లాస్ అవటం వల్ల ఇక్కడ ఫ్రీ రాడికల్స్. నౌ ఈ రెండింటి మధ్య ఒక న్యూ బాండ్ డెవలప్ అయింది. దేర్ ఈస్ ఎ న్యూ బాండ్, న్యూ బాండ్. ఆ న్యూ బాండ్స్ నేను ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను. దిస్ ఈస్ ద న్యూ బాండ్ బిట్వీన్ దిస్ వన్ అండ్ హైడ్రోజన్, అండ్ హియర్ ఈస్ ద న్యూ బాండ్ బిట్వీన్ దీస్ టూ. దస్ మనకు వచ్చిన కాంపౌండ్, దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ CH3 CH3. This is the ethane, whereas this is the ethylene, ethylene. These are byproducts అంటాం. నా ఇవి ఎక్కడ జరుగుతాయండి అంటే కాంబినేషన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఎట్ లో టెంపరేచర్, లో టెంపరేచర్ దగ్గర. Disproportionation is happens at high temperature. This happens at high temperature. It happens at high temperature. నేను మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. ఫ్రీ రాడికల్ మెకానిజంలో కార్బన్ అండ్ హాలోజన్ మధ్య ఉన్న బాండ్ మొదట బ్రేక్ అవుతుందండి. కార్బన్ అండ్ హాలోజన్ మధ్య ఉన్న బాండ్ బ్రేక్ అవుతుంది. నౌ టు ఫార్మ్ ఇథైల్ అనే ఫ్రీ రాడికల్, క్లోరిన్ అనే ఫ్రీ రాడికల్ ఫామ్ అవుతాయి. క్లోరిన్ ఫ్రీ రాడికల్ ఎలక్ట్రాన్ తీసుకుని Cl- గా మారిపోతుంది. నౌ అలా ఏర్పడ్డ ఇథైల్ అనే ఫ్రీ రాడికల్స్, ఇథైల్ అనే ఫ్రీ రాడికల్స్ రెండు రియాక్షన్స్ కి లోన్ అవుతాయి. ఇథైల్ ఫ్రీ రాడికల్ ఒకటి కాంబినేషన్, దిస్ హ్యాపెన్స్ ఎట్ లో టెంపరేచర్. ఇవి రెండు కంబైన్ అయినప్పుడు వీటి మధ్య న్యూ బాండ్ ఫామ్ అయింది, నార్మల్ బ్యూటేన్. దిస్ ఈస్ అ మేజర్ ప్రోడక్ట్. వేరాస్ డిస్ప్రపోర్షనేషన్, ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ ప్లేస్ ఎట్ హై టెంపరేచర్. టెంపరేచర్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ ఇందులో హోమోలైటిక్ ఫిషన్ జరిగిపోయి ఇవి రెండు కలవడం ద్వారా ఈథేను, అవి రెండు డిస్ప్రపోర్షన్. యునో ఇక్కడ ఏం జరిగిందంటే గెయిన్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్. గెయిన్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఏమంటాం మనం, రిడక్షన్ అంటాం. వేరేస్ ఇక్కడ ఏం జరిగిందంటే లాస్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ జరిగింది. లాస్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ అంటే నథింగ్ బట్ ఆక్సిడేషన్. యు లెర్న్ ఏ రియాక్షన్ అయితే సేమ్ రియేజెంట్ లేదా సేమ్ సబ్స్టెన్స్ ఆక్సిడైజ్ అవుతూ యాజ్ వెల్ యాజ్ రెడ్యూస్ అవుతుందో దాన్ని డిస్ప్రపోర్షనేషన్ రియాక్షన్ అంటాం. ఇథైల్ అనే ఫ్రీ రాడికల్ హైడ్రోజన్ గెయిన్ చేస్తూ రెడ్యూస్ అవుతుంది. ఇథైల్ అనే ఫ్రీ రాడికల్ హైడ్రోజన్ లాస్ అవుతూ ఆక్సిడైజ్ అవుతుంది. సెల్ఫ్ ఆక్సిడేషన్, సెల్ఫ్ రిడక్షన్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ డిస్ప్రపోర్షనేటింగ్ రియాక్షన్, and these two are known as the disproportionating products. These are the disproportionating products. Finally, మన రియాక్షన్ తీసుకున్నప్పుడు now రియాక్షన్ ఇలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం మనం products ని. when ethyl chloride is heated with sodium in the presence of dry ether, what are the products? Products ఏమిటండి అంటే ఒకటేమిటి, ఇథైల్ అండ్ ఇథైల్ మధ్య ఫామ్ అయినటువంటి ప్రోడక్ట్, దీన్ని మేజర్ ప్రోడక్ట్ అంటాము. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ నార్మల్ బ్యూటేన్ అండి, నార్మల్ బ్యూటేన్. వీటితో పాటు ట్రేసెస్ ఆఫ్ అంటే చాలా తక్కువ అమౌంట్లో, ట్రేస్ అమౌంట్స్ లో ఫామ్ అవుతాయి. ఏమిటవి, ఈథేను అండ్ ఇథలీన్. ఈ రెండింటిని ఏ ప్రోడక్ట్స్ అంటారండి, దీస్ ఆర్ కాల్డ్ డిస్ప్రపోర్షనేషన్ ప్రోడక్ట్స్ అంటారు. డిస్ప్రపోర్షనేటింగ్ ప్రోడక్ట్స్ అంటాం. డిస్ప్రపోర్షనేటింగ్ ప్రోడక్ట్స్. ఓకే, ఇలా మనము ఫ్రీ రాడికల్ మెకానిజం ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. The next one is ionic mechanism. What is the ionic mechanism of Woods reaction? Ionic mechanism. In this one, ionic mechanism. In this one, sodium metal ionized to give sodium plus
and electrons. We are using 2 moles of sodium. Okay, 2 electrons are produced. Now I am taking ethyl chloride. Now I am taking ethyl chloride. Ethyl chloride. Now what happens? Now 2 electrons are added to this one. Then again, here what happens? Unequal sharing takes place. This gains the electrons. This gains the electrons. Or when we take, that is breaking like this, and electron అనేది 2 electrons ఒకదానికి ఇది ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఇలా యాడ్ అయినప్పుడు then they form CH3 CH2. తన ఎలక్ట్రాన్ కాక మనకి ఎక్స్ట్రా ఎలక్ట్రాన్ వచ్చింది మైనస్ కానిది, అండ్ ఇది వచ్చేసి Cl మైనస్ కాని మారిపోతాయి. Cl మైనస్ కాని మారిపోతాయి. ఓకే, నా ఇప్పుడు ఈ ఇథైల్ అనే కార్బన్ అయాను నౌ ఇథైల్ క్లోరైడ్ పైన అటాక్ అవుతుంది. ఇథైల్ క్లోరైడ్ తన పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ని దట్ ఈస్ ఏ పొజిషన్ లో అటాక్ చేస్తుంది, ఈ పొజిషన్ లో, వేర్ దెర్ ఈస్ ఎ బాండ్ బిట్వీన్ కార్బన్ అండ్ క్లోరిన్. నా ఆ టైంలో క్లోరిన్ బయటికి రిలీజ్ అవుతుంది. దస్ ఈ రెండింటి మధ్య వీటి మధ్య అన్ఈక్వల్ షేరింగ్ జరుగుతుంది. గెయిన్ చేస్తుంది ఇది మైనస్, ఇది లాస్ అవుతుంది ప్లస్. సో మైనస్ అనేది ప్లస్ కి పెయిర్ ఆఫ్, మైనస్ మీన్స్ దేర్ ఇస్ ఎ వేకెంట్ ఆర్బిటాల్ పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇస్తుంది. దస్ మనకు వచ్చే ప్రోడక్ట్ CH3 CH2. there is a new linkage between these two. సో ఇలా మనకు నార్మల్ బ్యూటేన్ వచ్చేస్తుంది. నార్మల్ బ్యూటేన్, we are getting the normal butane. Okay, now ఇదే కాంపౌండ్, this is called nucleophilic attacking అంటాం. దీన్ని ఏమంటారు? న్యూక్లియోఫైలిక్ అటాకింగ్. దీనిలో రెండు ఉంటాయి. ఇది ఫామ్ అయినటువంటి కార్బన్ అయాన్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వన్స్ అగైన్. దట్ ఈస్ ఎలక్ట్రాన్స్ యాడ్ చేసినప్పుడు ఒక కార్బన్ అయాన్ డెవలప్ అవుతుంది. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ నెగటివ్ అయాన్, కాల్డ్ కార్బన్ అయాన్. ఈ కార్బన్ అయాన్ రెండుగా ప్రవర్తిస్తుంది. ఒకటి ఇట్ యాక్ట్ యాజ్ న్యూక్లియోఫైల్. న్యూక్లియోఫైల్ అంటే డొనేట్ లోన్ పెయిర్, whereas act as base. Base అంటే accept proton accepted గా ఉంది. ఓకేనా, రెండుగా ప్రవర్తిస్తుంది. The carbon ion formed act as two. One nucleophile which donate lone pair, as a base which accept the proton. Now what happens, let us see. As a nucleophile ఏం చేస్తుంది? It attacks the position where electron deficiency is there. Now ethyl అనే ఫ్రీ రాడికల్, ethyl అనే కార్బన్ అయాన్ తన పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ని ఏ పొజిషన్ ఇస్తుంది? ఏ పొజిషన్ లో అయితే ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియన్సీ ఉందో ఆ పొజిషన్ లో. ఏ పొజిషన్ లో ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియన్సీ ఉంటుందంటే ఈ హాలోజన్ ఎలక్ట్రాన్ విత్ డ్రాయింగ్ గ్రూప్ అంటాం. ఈ ఎలక్ట్రాన్ విత్ డ్రాయింగ్ గ్రూప్ దీనిలో హెటరోలైటిక్ ఫిషన్ కాజ్ అవుతుంది. హెటరోలైటిక్ ఫిషన్ అంటే అర్థం ఏంటి? షేరింగ్ ఎలక్ట్రాన్ ని ఒకటి తీసుకుంటుంది, ఇంకోటి లాస్ అవుతుంది. సో తీసుకున్న దానికి మేబీ ఏ చార్జ్ రావచ్చు? నెగటివ్ చార్జ్. లాస్ అయిన దానికి ఏ చార్జ్ రావాలి? పాజిటివ్ చార్జ్. సో మేబీ ఇది నెగటివ్ అండ్ ఇది పాజిటివ్ గా మారిపోయే అవకాశం ఉంది పార్షియలీ. నౌ వాట్ హ్యాపెన్స్? ఇది తన పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ని ఈ పొజిషన్ కి ఇచ్చినప్పుడు నౌ ఈ బాండ్ రిలీజ్ అవుతుంది, ఈ బాండ్ బ్రేక్ అవుతుంది. నౌ ఇలా మనకు ఒక ప్రోడక్ట్ ఫామ్ అయింది. వాట్ ఈస్ ద ప్రోడక్ట్ చెప్పండి? ద ప్రోడక్ట్ ఈస్ CH3 CH2. నౌ బాండ్ వచ్చేసి ఇలా తెలియజేస్తే ఈ బాండ్. నౌ ద రిమైనింగ్ ఆటమ్స్ ఆర్, దీస్ ఆర్ ద హైడ్రోజన్ అండ్ రిమైనింగ్ వచ్చేసి CH3 అండ్ ఇది. సో బయటకు వచ్చింది ఏమిటండి? Cl మైనస్. సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ దీని ఏమంటాం మనం? నార్మల్ బ్యూటేన్ అంటాం. నార్మల్ బ్యూటేన్. ఇట్ ఈస్ డొనేటింగ్ లోన్ పేర్ డోనర్ ని ఏమంటాం మనం? న్యూక్లియోఫైల్ అంటాం. లోన్ పేర్ డోనర్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ద న్యూక్లియోఫైల్ గా యాక్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, ద నెక్స్ట్ వన్ ఇట్ యాక్ట్ యాజ్ ద బేస్. బేస్ గా యాక్ట్ చేయాలంటే బేస్ అనేది ఏమిటంటే which absorbs, which grabs the proton.
as a base. Base means accept H plus. Now CH3 CH2 minus అంటేనే pair of electrons rich గా ఉంది. Now ఇది ethyl chloride అనే కాంపౌండ్ లో ఉన్నటువంటి హైడ్రోజన్ పైకి అటాక్ అవుతుంది. నా హాలోజన్ ఉన్నదానికి వెరీ నెక్స్ట్ లో ఉన్నదని దీని ఎసిడిక్ హైడ్రోజన్ అంటాము. ఎసిడిక్ హైడ్రోజన్స్, ఈ ఎసిడిక్ హైడ్రోజన్ కి తన లోన్ పెయిర్ ని ఇస్తుంది. ఓకే, నా అదే టైంలో ఈ షేరింగ్ పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ని బ్రేక్ చేసుకుంటుంది, ఇది దీంతో షేర్ చేసుకుంటుంది. నౌ దిస్ ఈజ్ రిలీజ్డ్. దస్ మనకు వచ్చే కాంపౌండ్ చెప్పగలరా? CH3 CH2. Now there is a new linkage. This is a new hydrogen atom. Now మిగిలిపోయింది CH2 double bond. ఈ రెండింటి మధ్య న్యూ బాండ్ డెవలప్ అయింది అండ్ Cl minus. Now బాండ్స్ ని ఒకసారి రిప్రజెంట్ చేస్తాను నేను. That is nucleophile తన లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ప్రోటాన్ కి ఇస్తుంది. దిస్ ఈజ్ అ ప్రోటాన్ ఆటమ్. ఈ ప్రోటాన్ దట్ మీన్స్ ఇది లాస్ అవుతుంది, లాస్ అయిపోయి ప్రోటాన్ గా మారిపోతుంది. ఇది గెయిన్ చేసి మైనస్, ఈ మైనస్ అనేవి దీంతో షేర్ చేసుకుంటే బికాజ్ ఇది గెయిన్ చేసి మైనస్, ఇది ప్లస్ గా మారిపోతాయి. యునో మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఎలక్ట్రాన్ ని తీసుకుంటుంది, లెస్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఎలక్ట్రాన్ లాస్ అవుతుంది. కాబట్టి వీటి మధ్య ప్లస్ అండ్ మైనస్ డెవలప్ అయినాయి. ఈ రెండింటిలో దీని ప్లేస్ లో ఇది పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇవ్వటం వల్ల ఇది పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ దీనికి ఇచ్చినప్పుడు ఇది మైనస్ గా మారిపోయి దీంతో షేర్ చేసుకుంటుంది. దస్ ఈ రెండింటి మధ్య ఒక న్యూ బాండ్ డెవలప్ అయింది. నా ఈ రెండింటి మధ్య బాండ్ డెవలప్ అయింది. సో దిస్ ఈజ్ ఈథేన్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఇథలీన్. సో ఎనీహౌ దీస్ టూ ఆర్ ద వీటిని ఏమంటాం మనము? దీస్ ఆర్ కాల్డ్ డిస్ప్రపోర్షనేటింగ్ ప్రోడక్ట్స్ అంటాం. డిస్ప్రపోర్షనేటింగ్ ప్రోడక్ట్స్. ఓకే, ద నెక్స్ట్ వన్. Some more examples about the Woods reaction. Now Woods reaction is again classified into two types. Types of Woods reaction. Woods reaction రెండు రకాలు. రెండు డిఫరెంట్ మాలిక్యూల్స్ మధ్య ఫామ్ అయిన జరగచ్చు, లేదా విత్ ఇన్ ద మాలిక్యులర్ జరగవచ్చు. ఇంట్రామాలిక్యులర్ వుడ్స్ రియాక్షన్, ఇంటర్మాలిక్యులర్ అంటే వుడ్స్ రియాక్షన్ బిట్వీన్ టూ డిఫరెంట్ మాలిక్యూల్స్. ఇంట్రా అంటే విత్ ఇన్ ద మాలిక్యూల్ జరుగుతుంది. ఓకేనా? నా ఇప్పటిదాకా మనం చెప్పుకుంది intermolecular Woods reaction. Now intermolecular Woods reaction అంటే మనం చెప్పుకున్న రియాక్షన్స్ ఇవేనండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మిథైల్ క్లోరైడ్ ని సోడియం మెటల్ తో హీట్ చేస్తే ఏం ఫామ్ అవుతుంది? మిథైల్ అనే ఫ్రీ రాడికల్. ఈ రెండింటి మధ్య న్యూ బాండ్ ఫామ్ అయింది. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ intermolecular Woods reaction. Now cyclopropyl chloride 2 moles కనుక కంబైన్ అయితే సో ఇది బ్రేక్ అయిపోయి we are getting cyclopropyl free radical. ఈ రెండింటి మధ్య న్యూ బాండ్ డెవలప్ అవుతుంది. thus మనకు కాంపౌండ్ ఇలా వస్తుంది. ఓకే, నౌ cyclobutyl chloride heated with cyclobutyl chloride. సో ఈ రెండింటి వల్ల కాంపౌండ్ ఇలా డెవలప్ అయింది. సో ఇలా మనకు ఇంటర్మాలిక్యులర్ వుడ్స్ రియాక్షన్ జరుగుతుంది. ఒకవేళ డిఫరెంట్ ఆల్కైల్ హాలైడ్స్ తీసుకుంటే ఏమవుతుందో చూద్దాం. డిఫరెంట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ టేకింగ్ CH3 CH2 Cl. Ethyl chloride and methyl chloride are heated with sodium in the presence of dry ether. Then what happens? ఇవన్నీ కూడా డైఇథైల్ ఈథర్ లేదా డ్రై ఈథర్ లో జరిగిన రియాక్షన్స్. నా దీన్ని అనుకుందాం, దీని నుంచి వచ్చే ఫ్రీ రాడికల్ ఇథైల్ అనే ఫ్రీ రాడికల్. నా దీని ద్వారా వచ్చే ఫ్రీ రాడికల్ మిథైల్.
దీన్ని బితో ఇండికేట్ చేస్తాము. ఏ అండ్ బి కలిసినప్పుడు మన పాసిబిలిటీస్ చెప్పగలరా? ఏతో ఏ కలవచ్చు, లేదా బితో బి కలవచ్చు, లేదా ఏ విత్ బి కలవచ్చు, లేదా బి విత్ ఏ కలవచ్చు. సో చెప్పండి, ఇప్పుడు ప్రోడక్ట్ ఏమొస్తాయి చెప్పండి. ఇథైల్ ఫ్రీ రాడికల్ విత్ ఇథైల్ ఫ్రీ రాడికల్. సో ఈ రెండింటి వల్ల మనకు వచ్చే ప్రోడక్ట్ దిస్ ఈజ్ నార్మల్ బ్యూటేన్. ఆఫ్ టైప్ ఏమిటండి ఇది? ఏ టైప్ వస్తుంది? ఏ విత్ ఏ అనే టైప్. అదే బి విత్ బి అయితే మిథైల్ అనే ఫ్రీ రాడికల్, మిథైల్ అనే ఫ్రీ రాడికల్. ఈ రెండింటి వల్ల ఒక ప్రోడక్ట్ వస్తుంది, దాన్ని ఈథేన్ అన్నాం. దిస్ ఈజ్ బి విత్ బి అనే టైప్. ఇది బి విత్ బి. మూడోది వచ్చేసి ఏబి టైప్, అంటే ఇథైల్ అనే ఫ్రీ రాడికల్ కంబైనింగ్ విత్ మిథైల్ అనే ఫ్రీ రాడికల్. సో ఇలా ప్రోడక్ట్స్ అనేవి రావచ్చు. అయితే ఈ మెథడ్ నాట్ సూటబుల్ అంటాము. నాట్ సూటబుల్ ఎందుకనండి అంటే నాట్ సూటబుల్ మెథడ్. దిస్ ఈజ్ నాట్ సూటబుల్ ఫర్ వాట్ రీజన్ అంటే వీఆర్ గెటింగ్ ఏ మిక్చర్ ఆఫ్ హైడ్రోకార్బన్స్, మిక్చర్ ఆఫ్ ఆల్కేన్స్, mixture of alkanes. They have nearly similar properties, similar properties. So not easy to separate them, not easy to separate them. It is not easy to separate each other. It is not easy to separate them from each other. That's why this method is not suitable for preparing alkanes with odd number of carbons. Odd number of carbons making lo ఇది suitable కాదు. ఎందుకంటే we are getting a mixture of alkanes which have similar properties. So anyhow this is the intermolecular Woods reaction. The next one is intramolecular Woods reaction. Intramolecular Woods reaction. Intramolecular Woods reaction is given by, this is by intramolecular Woods reaction. Woods reaction. This is given by polyhalide compounds. The polyhalide alkyl halide compounds will give this one. Example తీసుకోండి. Now I am taking ఇలా తీసుకున్నాను నేను. Now it is heated with sodium in the presence of dry ether. Now what happens? ఒక ఫ్రీ రాడికల్ ఫామ్ అయింది. ఇది ఫ్రీ రాడికల్. Now ఈ ఫ్రీ రాడికల్ ఫామ్ అవడం వల్ల ఈ రెండింటి మధ్య న్యూ బాండ్ డెవలప్ అయింది. సో దిస్ ఈజ్ ద న్యూ బాండ్. దిస్ ఈజ్ ద న్యూ బాండ్ ఫామ్. అంటే ఈ రెండింటి మధ్య ఒక డబల్ బాండ్ డెవలప్ అయింది. డబల్ బాండ్ డెవలప్ అయింది. ఓకే, ఇది విత్ ఇన్ ద మాలిక్యూల్ లోనే జరిగింది. నౌ నెక్స్ట్ టైం వీఆర్ టేకింగ్, ఇలా ఉందనుకోండి, క్లోరైడ్స్, డైక్లోరైడ్స్, సోడియం, డ్రై ఈథర్, దెన్ ప్రోడక్ట్. మొదట ఫ్రీ రాడికల్ డెవలప్ అయింది. ఫ్రీ రాడికల్ డెవలప్ అయిన తర్వాత వీఆర్ గెటింగ్ ఏ బాండ్. బాండ్ ఎలా వస్తుందండి? ఈ రెండింటి మధ్య ఇలా బాండ్ డెవలప్ అవుతుంది. సో వీఆర్ గెటింగ్ ఎ బైసైక్లిక్ కాంపౌండ్. వీఆర్ గెటింగ్ ఎ బైసైక్లిక్ కాంపౌండ్. ఇలా బైసైక్లిక్ కాంపౌండ్ అనేది వస్తుంది. బైసైక్లిక్ కాంపౌండ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఒకవేళ ఇలా ఉందనుకోండి, డైక్లోరో, CH2Cl, CH2Cl. నవ్ సోడియంతో హీట్ చేస్తారు. నవ్ చెప్పండి, వాట్ ఈస్ ద ఫ్రీ రాడికల్? CH2 డాట్ CH2. నా ఇలాంటి డెవలప్ అయినప్పుడు ఈ రెండింటి మధ్య న్యూ బాండ్ డెవలప్ అవుతుంది. దెస్ ఈథలీన్ అనేది ఏర్పడుతుంది. ఈథలీన్ ఫామ్ అయింది. నా ఒకవేళ 3 మెంబర్డ్ తీసుకున్నానండి, 3 మెంబర్డ్ తీసుకున్నాను. నా సోడియం అండ్ డైథైల్ ఈథర్ చెప్పగలరా? ఈ బాండ్ బ్రేక్ అవుతూ హోమోలైటిక్ ఫిషన్. హోమోలైటిక్ ఫిషన్ ద్వారా మనకు వచ్చే ఫ్రీ రాడికల్ ఇది. నా ఇవి రెండు మరలా రీకంబైన్ అవుతాయి. సో ఇవి రెండు కంబైన్ అయిపోయి నా న్యూ బాండ్ ఫామ్ అయింది. దస్ వి గెట్ ప్రోపేన్, సైక్లోప్రోపేన్. సైక్లోప్రోపేన్ we are getting the cyclopropane.
Now similarly we take 4 membered and 5 membered rings up to 6 member వరకు cyclization జరుగుతుంది. Now chlorine CH2 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 Cl. Now sodium and dry ether product చెప్పగలరా? So that is ఇది free radicals గా డివైడ్ అవుతాయి. 1 2 3 4 membered compound ఫామ్ అయింది. Now వీటి మధ్య that is free radical ఫామ్ అయింది. వీటి మధ్య న్యూ బాండ్ డెవలప్ అయిందండి. We are getting cyclobutane. I am getting cyclobutane. ఇదే ప్రాసెస్ నేను సపోజ్ ఇలా తీసుకున్నా నేను 1 2 3 4 5 6 now chlorine సోడియం తో హీట్ చేసాము డ్రై ఈథర్ ప్రోడక్ట్ చెప్పగలరా? సో బ్రేక్ అవుతుంది హోమోలైటిక్ ఫిషన్. సో ఫ్రీ రాడికల్ డెవలప్ అయింది. ఇలా ఫ్రీ రాడికల్ డెవలప్ అయింది. నా వీడి ఈ రెండింటి మధ్య బాండ్ బ్రేక్ అయింది. దస్ మనకు వచ్చిన బాండ్ ని దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సైక్లోహెక్సేన్ అనేది ఫామ్ అయింది. ఇలా ఇంట్రామాలిక్యులర్ వుడ్స్ రియాక్షన్ అనేది జరుగుతుంది. నౌ సమ్ మోర్ రియాక్షన్స్ వచ్చేసి ఇలా తీసుకుందాం. సపోజ్ దీనిలో క్లోరిన్ ఇలా ఉంది, ఇది క్లోరిన్, సోడియం డ్రై ఈథర్ తో హీట్ చేస్తాను నేను. సో మొదట ప్రోడక్ట్ ఇలా వస్తుంది, ఫ్రీ రాడికల్. హియర్ ఈస్ ద ఫ్రీ రాడికల్. దీన్ని నేను ఇలా రాస్తాను. నా ఇవి రెండు కంబైన్ అయిపోతే ఒక బైసైక్లో కాంపౌండ్ అనేది ఫామ్ అయింది. బైసైక్లో కాంపౌండ్. సో దిస్ ఈస్ ద వుడ్స్ రియాక్షన్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్. నా మరికొన్ని రియాక్షన్స్ సపోజ్ క్లోరిన్ CH2 మరలా క్లోరిన్ CH2 అవునా, CH2 ఇలా క్లోరిన్స్ అనేవి వచ్చాయనుకోండి. నా నెక్స్ట్ వన్ ఇంకొక క్లోరిన్ కూడా నేను ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను నేను, CH2 నా ఇలా ఉన్నాయనుకోండి క్లోరిన్స్ ఇలా ఉన్నాయనుకోండి. నా హోమోలైటిక్ ఫిషన్ లో ఇది బ్రేక్ అయిపోయి ఫ్రీ రాడికల్, ఇది బ్రేక్ అయిపోయి ఫ్రీ రాడికల్. సో ఈ రెండింటి మధ్య ఒక లింకేజ్ డెవలప్ అయింది. నెక్స్ట్ వన్ ఫాలోడ్ బై నా ఇది ఇలా వచ్చేసింది. దెన్ ఇక్కడ ఫ్రీ రాడికల్. నెక్స్ట్ వన్ CH అంటే ఇది బ్రేక్ అయిపోయి ఫ్రీ రాడికల్, ఇక్కడ బ్రేక్ అయిపోయి ఫ్రీ రాడికల్. 1 2 3 మెంబర్డ్. సో ఇలా కాంపౌండ్ డెవలప్ అవడానికి అవకాశం ఉంది. Now what are the limitations of Woods reaction? Woods reaction లో డ్రై ఈథరే తీసుకోవాలి, ఎందుకంటే సోడియం ఈజ్ మోర్ రియాక్టివ్. సోడియం మాయిస్చర్ తో క్యాచెస్ ఫైర్ రెడీలీ. Therefore limitations ఏమిటండి అంటే, సో డ్రై ఈథర్ అవాయిడ్ సోడియం ఫ్రమ్ మాయిస్చర్, contact of moisture from moisture, or dry ether make sodium free from moisture, adi point. Next one second one వచ్చేసి symmetric alkanes prepare చేయగలము. symmetric alkanes only prepared, సిమెట్రిక్ ఆల్కేన్స్ మాత్రమే ప్రిపేర్ చేయగలము. నెక్స్ట్ వన్ టెర్షియరీ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ నాట్ సూటబుల్ టు ప్రిపేర్ ఆల్కేన్. ఎందుకని? బికాస్ ద టెర్షియరీ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ ఒకవేళ గనక యూజ్ చేస్తే టెర్షియరీ ఫ్రీ రాడికల్ ఫామ్ అవుతుంది. ఈ టెర్షియరీ ఫ్రీ రాడికల్ ఏం చేస్తుంది, వేరొక టెర్షియరీ ఫ్రీ రాడికల్ లో ఉన్నటువంటి హైడ్రోజన్ తో రియాక్ట్ అవుతుంది, అంటే డిస్ప్రపోర్షనేట్ అవుతుంది.
it undergo disproportionate అయిపోయి so we are getting isopropane or propane అనేది మిథైల్ ప్రొపేన్ అండ్ ఈ రెండింటి మధ్య మేజర్ ప్రోడక్ట్ డబుల్ బాండ్ డెవలప్ అవుతుంది డబుల్ బాండ్ అంటే we will get alkene టెర్షియరీ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ కనుక వాడితే ఆల్కీన్ అనేది వస్తుంది మేజర్ ప్రోడక్ట్ గా alkene is a major product. Therefore, secondary alkyl halides are not suitable to prepare alkanes. ఎందుకంటే that is tertiary free radical undergo disproportionation to give alkene అనే product ఇస్తుంది. So this is all about the Woods reaction. Thank you.